नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय कॉम्प्यूटर एमां तमारुं चौथुं टॉपिक जेनुं नाम छे मेमरी संग्रह करवाना एकमो अने डेटा निरूपण। एटले के कॉम्प्यूटर में कोईपण मेमरी संग्रह करवा माटे कया कया साधनों वपराय छे अने त्यार पछी जोईए तो कि डेटा निरूपण एटले के कॉम्प्यूटरनी अंदर जे माहिती होय छे, जे डेटा होय छे एनो उपयोग, एनुं विश्लेषण कई रीते करवुं एनु विशेनो आ टॉपिक में आपणे अभ्यास करवानो छे। जोईए, मेमरी कॉम्प्यूटरनो एक भाग छे जेमां डेटा अने सूचनाओनो संग्रह थाय छे। मेमरीना मुख्यत्वे बे प्रकार छे, प्राइमरी मेमरी जेने मुख्य मेमरी अथवा तो मेन मेमरी तरीके ओळखाय छे अने सेकंडरी मेमरी के जेने गौण मेमरी के ऑक्सिलरी मेमरी तरीके ओळखाय छे। खास याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, मेमरीना मुख्यत्वे परीक्षा में प्रश्न एमसीक्यू में प्रश्न पूछाई सके कि भाई मेमरीना मुख्यत्वे केटला प्रकार छे। त्यार पछी जोईए तो कि डिजिटल कॉम्प्यूटरनी मेमरी में माहिती द्विअंकी पद्धतिना अंक 0 અને 1 ना स्वरूप में संग्रहवामां आवे छे। आ बाइनरी डिजिट ने टूंक में बीट्स कहेवामां आवे छे। बीट ए बाइनरी डिजिट अंक छे जे 0 अथवा 1 होय छे। 8 बीटना समूह ने बाइट कहेवामां आवे छे। खास याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में प्रश्न पूछाई सके कि केटला बीटना समूह ने बाइट कहेवामां आवे छे तो 8। कॉम्प्यूटर मेमरीनी संग्रह करवानी क्षमता शामां मापाय छे तो कि केबी एटले के किलोबाइट, मेगाबाइट जेने टूंक में एमबी तरीके ओळखाय छे अने गीगाबाइट के जेने जीबी में मापवामां आवे छे। खास याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में केबी, एमबी अने जीबी नु फूल फॉर्म पूछाई सके। कॉम्प्यूटरनी मेमरीनी संग्रह क्षमताना माप नीचे मुजब छे। एटले के कोईपण कॉम्प्यूटर में जोईए तो कि एनी अंदर जे मेमरी होय छे ए जुदा जुदा एकमोनी जुदा जुदा एकमों में मापवामां आवे छे। तो जोईए पहली 1 बीट के सिंगल डिजिट छे ए शेमां तो आपणे हमणां ज उपर जोई गया बराबर, 1 अथवा तो 0 में मापवामां आवे छे। त्यार पछी छे 8 बीट्स जेने 1 बाइट कहेवामां आवे छे। त्यार पछी छे 2 बाइट्स के शुं बने छे तो कि 1024 बाइट एटले के 1 केबी बने छे। 1 केबी बराबर केटला बाइट भेगा थशे 1024 बाइट्स, त्यारे 1 केबी बने छे जेनुं हमणां आपणे उपर फूल फॉर्म जोई गया। केबी मीन्स किलो बाइट। एक एक्जाम्पल जोईए तो अहींया तमारुं दर्शावेलुं छे उपर 2 एटले के जे बे छे 2 एवा 2 × 2 एम करीने 4, त्यार पछी कन्टिन्युअसली बीजा 4 ने 2 साथे गुणशो तो 8, फरी पाछुं 8 ने 2 साथे गुणतो छो 16, पछी 16 ने 2 साथे तो 32। ए रीते कन्टिन्युअसली आपणे 10 वखत गणीशुं त्यारे केटला तो कि 1024 थाय छे। એટલે કે અહીંયા તમે જોઈએ એટલે 10 ની 2 ની 10 ઘાત બરાબર, એટલે કે 2 ને 10 વખત તમે ગુણતા જશો ત્યારે 1024 મળશે, જેથી શું તો કે 1 કેબી એટલે કે 1 કિલોબાઇટ મેમરી એકમ નિરૂપણ થાય છે। એ જ રીતે 2 ની 20 ઘાતાંક તમે એ રીતે ગણતરી કરશો તો કેટલા તો કે 1024 કિલોબાઇટ બનશે બરાબર, કિલોબાઇટ્સ જેને આપણે શામાં ઓળખીએ છીએ 1 MB। એટલે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એટલે ખાસ યાદ રાખજો 1024 KB બરાબર કેટલા થાય તો 1 MB એટલે કે 1 મેગાબાઇટ બને છે। એ જ રીતે 2 ની 30 ઘાતાંક એટલે કે 2 ને 30 વખત કન્ટિન્યુઅસલી આ રીતે ગણતા જશો ત્યારે 1024 મેગાબાઇટ બને છે, જે શેનું નિરૂપણ કરે છે તો કે 1 GB નું બરાબર। ત્યાર પછી કન્ટિન્યુઅસલી તમે જો તો કે 2 ને 40 વખત તમે ગણશો ત્યારે શું ભેગું થશે તો કે MB માંથી પરિવર્તિત થઈને 1024 GB ડેટા બને છે, જેને આપણે 1 TB તરીકે ઓળખાય છે। TB મીન્સ ટેરાબાઇટ। ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર, પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે ફૂલ ફોર્મ TB નું ટેરાબાઇટ। ત્યાર પછી હવે જોઈએ કોમ્પ્યુટરનું મેમરી સંગ્રહની રીતો। નીચે કોમ્પ્યુટરની બંને મેમરીનો પદાનુક્રમ આપેલો
છે। એટલે કે કોમ્પ્યુટરમાં જોઈએ તો કે આપણે હમણાં જ ઉપર જોઈ ગયા બે પ્રકારની મુખ્યત્વે મેમરી સંગ્રહ કરાય છે। એક છે પ્રાઇમરી મેમરી અને બીજી છે સેકન્ડરી મેમરી। ત્યાર પછી જોઈએ એમાં તો કે પ્રાઇમરી મેમરીમાં શું પણ જોઈએ તો કે રેમ રોમ અને એમાં પણ પેટા બે પ્રકાર પડે છે, SRAM DRAM અને રોમ રીડ ઓનલી મેમરી એમાં પણ પેટા 3 પ્રકાર પડે છે। જ્યારે સેકન્ડરી મેમરી એટલે કે ગૌણ પાર્ટ્સમાં પણ જોઈએ તો કે હાર્ડ ડિસ્ક, CD-ROM, પેનડ્રાઈવ, મેમરી કાર્ડ વગેરે જેવા એના પ્રકારો પડે છે। જોઈએ પરીક્ષામાં આ જે આપણા શોર્ટ નોમ આપેલા છે તો એના ફૂલ ફોર્મ આપણે જોઈએ કે જેથી કરીને તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે લખી શકો। રેમ મીન્સ રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી, બરાબર। ત્યાર પછી છે રોમ રીડ ઓનલી મેમરી। ત્યાર પછી છે SRAM એટલે કે સ્ટેટિસ્ટિક રેમ। ત્યાર પછી છે DRAM જેને ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી તરીકે ઓળખાય છે। ત્યાર પછી છે PROM કે જેને પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરી। ત્યાર પછી છે EPROM જેને કહેવાય ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરી। ત્યાર પછી છે EEPROM કે જેને ઇલેક્ટ્રિકલી ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરી ફૂલ ફોર્મ થાય છે। હવે જોઈએ એમાં આપણી ઉપર મુજબ પેલી પ્રાઇમરી મેમરી। તો પ્રાઇમરી મેમરી મેઇન મેમરી તરીકે ઓળખાય છે, જેમાં કોમ્પ્યુટરના પ્રોસેસર વડે ઝડપથી માહિતી મેળવવા ડેટાનો સંગ્રહ થાય છે। ત્યાર પછી જોઈએ એમાં આગળ તો કે પ્રાઇમરી મેમરીમાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં સેલ હોય છે। દરેક સેલ એક નંબર વડે ઓળખવામાં આવે છે, જે સેલનું એડ્રેસ કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો કે પ્રાઇમરી મેમરી એક એવી વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલ હોય છે કે જે શું ડેટાનો સેલમાં સંગ્રહ કરવા અથવા તો તેની પુનઃપ્રાપ્તિ માટેના સમયને સેલના એડ્રેસ સાથે કોઈ સંબંધ નથી। એટલે કે મેમરીનું કોઈ પણ સ્થાન કેવી રીતે એની જાતે જ, બરાબર, યાદચ્છિક રીતે રાખ્યું એની જાતે જ પસંદ કરી શકાય છે। આ મેમરી રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી જોઈએ એમાં નીચે તો કે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી એ કેવી છે? અસ્થાયી પ્રકારની મેમરી છે। રેમમાં લખેલી માહિતીને તેની મેમરીમાં સાચવી રાખવા માટે સતત પાવર ચાલુ રાખવાની જરૂર પડે છે। એટલે કે તમે સૌ જાણતો હશો કે આપણે કોમ્પ્યુટર પર કોઈ પણ વર્ક કરતા હોય અને જો એ ડેટા આપણે સેવ નહીં કર્યો હોય, એ માહિતી આપણે સેવ નહીં કરી હોય અને જો ચાલુ કોમ્પ્યુટરમાં લાઇટ જશે તો એ માહિતી શું થાય છે? નાશ પામે છે, બરાબર। તો આમ રેન્ડમ જે હશે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીમાં માહિતી આ રીતની જશે કે જે થોડા ટૂંકા સમયગાળા માટે સેવ રહી શકશે। જો કોમ્પ્યુટર બંધ થાય, બરાબર, તો એ માહિતી કેવી નાશ પામે છે। એટલે કીધું એને જો તો કે તેની મેમરીમાં સાચવી રાખવા માટે સતત શું પાવર ચાલુ રાખવાની જરૂર પડે છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો કે મૂળભૂત રીતે રેમ બે પ્રકારની હોય છે, સ્ટેટિસ્ટિક રેમ અને ડાયનેમિક રેમ, જે આપણે હમણાં આકૃતિમાં અહીંયા દર્શાવેલી છે, જે સ્ટેટિસ્ટિક રેમ અને ડાયનેમિક રેમ। તો કોમ્પ્યુટરમાં ફક્ત વાંચી શકાય તે પ્રકારની મેમરીને રીડ ઓનલી મેમરી પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર। રોમનું આપણે ફૂલ ફોર્મ જોયું, જે રીડ ઓનલી મેમરી। નામ મુજબ રોમમાંથી ડેટા ફક્ત વાંચી શકાય છે, તો રોમમાં મૂકવામાં આવેલી માહિતી કોમ્પ્યુટર બંધ કરવામાં આવે તો પણ જળવાઈ રહે છે, બરાબર। એટલે કે રીડ ઓનલી મેમરીમાં માહિતી તમે કોઈ પણ સેવ કરશો અથવા તો એમાં કોઈ પણ માહિતી હશે કેવી કે તમારી સેવ હશે, એટલે કે કોમ્પ્યુટર બંધ કરો છતાં પણ એ માહિતી એમાં સંગ્રહાયેલી રહેલી હોય છે। રોમના પણ 3 પ્રકારની હોય છે, પ્રી-રોમ, EPROM અને EEPROM, જે આપણે હમણાં અગાઉ એના ફૂલ ફોર્મ આપણે જોઈ ગયા, તો ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો। રેમ તથા રોમ સિવાયના સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટમાં સંગ્રહ કરવા માટે એક ખાસ પ્રકારની અતિ ઝડપી રચના આવેલી છે, જેને કેશ મેમરી કહે છે। કેશ મેમરી કદમાં ખૂબ નાની અને અતિશય ઝડપી હોય છે। ત્યાર પછી હવે જોઈએ તો કે મેમરીનો બીજો ભાગ, જેને આપણે સેકન્ડરી મેમરી તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ જોઈએ। ડેટા અને સૂચનાઓને
ભવિષ્યમાં વાપરી શકાય તે માટે તેનો સંગ્રહ શામાં? તો કે સેકન્ડરી મેમરી, જેને સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં કરવામાં આવે છે. એટલે કે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં જે પ્રમાણે ક્ષમતા હશે, બરાબર, કોમ્પ્યુટરની માહિતી સંગ્રહ કરવાની, એટલી ક્ષમતા સિવાય જો તમારે વધારાનો ડેટા તમારે સંગ્રહ કરવો હશે તો તમે સમાસ કરી શકશો સેકન્ડરી મેમરીમાં. સેકન્ડરી મેમરી વિપુલ પ્રમાણમાં ડેટા, સૂચનાઓ અને માહિતીનો કાયમી સંગ્રહ કરે છે. કોમ્પ્યુટરના પ્રોસેસર સેકન્ડરી મેમરીનો સીધો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, તે માટે કોમ્પ્યુટરના ઇનપુટ અને આઉટપુટ ચેનલ્સનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે તમે સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં અથવા તો સેકન્ડરી મેમરીમાં તમે કોઈપણ માહિતી સંગ્રહી રાખી હશે તો એ માહિતીના ઉપયોગ માટે તમારે શું કરવું પડશે? કોમ્પ્યુટર સાથે કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા કનેક્ટ કરવું અથવા તો જોડાણ કરવું પડશે, ત્યારે જ તમે એ માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકશો. સામાન્ય રીતે સેકન્ડરી મેમરી એ સ્થાયી પ્રકારની મેમરી છે. સેકન્ડરી મેમરી ઓબ્લિક સ્ટોરેજને કઈ? તો કે ઓક્ઝિલરી મેમરી અથવા તો સ્ટોરેજ તરીકે પણ ઓળખાય છે. જે બાજુમાં તમે જો અહીંયા ઉપર આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો. સેકન્ડરી સ્ટોરેજ જે છે, મેમરી સંગ્રહ કરવાના નામો જોઈએ, ભાગો જોઈએ તો બીજા હાર્ડ ડિસ્ક, કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક, ડિજિટલ વર્સેટાઇલ ડિસ્ક કે જેને ડીવીડી કહેવાય છે. તો ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષામાં ડીવીડીનું ફૂલ ફોર્મ પૂછાઈ શકે, સીડીનું ફૂલ ફોર્મ પૂછાઈ શકે. ત્યાર પછી છે યુએસબી, પેનડ્રાઈવ વગેરે પ્રચલિત સેકન્ડરી સ્ટોરેજના ડિવાઇસ છે, જે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. તો આજે આપણે મેમરી સંગ્રહ કરવાના એકમો વિશે ઇનપુટ એકમોના સંગ્રહ કરવામાં આપણે જોઈએ તો મુખ્ય મેમરી અને ગૌણ મેમરી વિશેનો અભ્યાસ કર્યો. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.